حضرت غوث پاک اور جن کی محبت تعارف اور پس منظر بغداد کا شہر اس زمانے میں اسلامی دنیا کا دل تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب علم و معرفت کے چراغ روشن تھے، مدارس آباد تھے اور خانقاہوں سے ذکر الہی کی صدائیں گونجتی تھیں۔ ہر سمت ایک روحانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بغداد کی گلیاں اور بازار دن کو دنیاوی مصروفیات کا منظر پیش کرتے، لیکن رات کو جب سکوت چھا جاتا تو یوں لگتا جیسے فرشتے اتر کر شہر کے چپے چپے کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اسی شہر میں ایک ایسی شخصیت قیام فرما تھیں جنہیں دنیا آج غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھا، مگر ان کی عظمت، کرامت اور ولایت کے باعث ہر زبان پر ان کا لقب ہی مشہور تھا۔ لوگ انہیں قطب زمان کہتے، سلطان الاولیاء کہتے، اور کئی لوگ تو انہیں محبوب سبحانی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم کے دربار میں صرف انسان ہی نہیں آتے تھے، بلکہ جنات بھی حاضر ہوتے تھے۔ کئی جن آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، کئی جنہوں نے آپ کی تعلیمات سے اپنی زندگی بدلی، اور کئی سرکش جن آپ کی کرامت کے سامنے جھک گئے۔ بغداد کا ماحول یہ وہ دور تھا جب لوگ علم کے پیاسے تھے۔ بغداد کی جامع مسجد میں دن رات درس قرآن ہوتا، حدیث کی محفلیں سجدیں، تصوف اور معرفت پر گفتگو ہوتی۔ مکتبوں میں بچے قرآن حفظ کرتے اور جوان علم دین سیکھتے۔ فقہ، تفسیر، کلام اور روحانیت کے میدان میں بغداد سب پر سبقت لے گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بغداد کے آس پاس اندھیروں کی دنیا بھی موجود تھی۔ جنات اور شیاطین اپنی اپنی دنیا میں سرگرم تھے۔ کچھ جن نیک تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف، اور کچھ سرکش جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے در پہ تھے۔ بغداد کی سرزمین پر یہ دو دنیائیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں، ایک نور کی دنیا اور دوسری اندھیروں کی۔ حضرت غوث العظم کی شان، حضرت غوث العظم کے دربار کا حال ہی نرالا تھا۔ دن رات لوگ آتے اور اپنے دکھ درد بیان کرتے۔ کوئی قرض دار ہوتا تو دعا کے صدقے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، کوئی بیمار آتا تو شفا پا لیتا۔ سب سے بڑھ کر جو گناہوں میں ڈوبا ہوتا وہ آپ کی محفل میں آ کر تائب ہو جاتا۔ آپ کی شخصیت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو بھی آپ کے قریب آتا اس کا دل بدل جاتا، ایک ہی نگاہ میں انسان کی زندگی کا نقشہ پلٹ جاتا۔ اسی کرامت کی وجہ سے انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی آپ کی بارگاہ میں آتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ کے درس کے دوران لوگ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتے تھے۔ بعض کو لگتا جیسے ہوا رک گئی ہے، اور بعض کو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق خاموشی سے محفل میں بیٹھی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ جنات ہوا کرتے تھے جو علم دین سننے آتے تھے۔ انہی دنوں ایک جن کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی پوری دنیا بدل ڈالی۔ یہ جن عام جنات کی طرح نہ تھا، اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت جاگی، محبت کی کیفیت۔ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، لیکن اگر یہی محبت ایک جن کے دل میں جاگ اٹھے تو پھر کیا منظر ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جس نے اس کہانی کو جنم دیا۔ یہ جن ایک دن بغداد کی بستی میں آیا۔ وہ انسانی دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جنات اکثر انسانوں سے دور رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تجسس انہیں انسانوں کے قریب لے آتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک بستی کی طرف آیا جہاں چراغاں تھا۔ مسجدوں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، عورتیں گھریلو کاموں میں مصروف تھیں، اور مرد بازاروں میں لین دین کر رہے تھے۔ اسی بستی میں اس کی نظر ایک انسان پر پڑی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ ایک نوجوان تھا، نورانی چہرہ، نیک سیرت اور اللہ کی عبادت میں مشغول۔ جن جب اس کے قریب آیا تو اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسے لگا کہ یہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ جن کے دل نے پہلی بار دھڑکنا شروع کیا۔ وہ حیران تھا، یہ کیا ہوا؟ میں تو ایک جن ہوں، میرے دل میں ایسی تڑپ کیسے جاگ اٹھی؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ کشمکش وہ جن کئی دن تک بستی کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ قریب جائے، لیکن ڈرتا تھا۔ اس کے دل میں سوال تھا، کیا میری محبت جائز ہے؟ کیا ایک جن کو اجازت ہے کہ وہ انسان سے محبت کرے؟ یہ کشمکش بڑھتی گئی۔ دن رات وہ اسی خیال میں گم رہتا۔ نہ وہ اپنی جنوں کی بستی میں سکون پاتا، نہ انسانوں کی دنیا میں۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کیا، میں اس محبت کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا، چاہے مجھے اپنی جنت سے ہاتھ دھونا پڑے۔
चाहे अपनी ताकतें छोड़नी पड़े। ये सोचकर उसने अज़्म किया कि वो इंसान बनेगा। लेकिन इंसान बनना आसान न था। उसके लिए सख्त आजमाइशों से गुजरना जरूरी था। हजरत गौसुल आजम का जिक्र, जिनको ये भी मालूम था कि अगर कोई उसे इस रास्ते पर कामयाब कर सकता है तो वो सिर्फ एक हस्ती हैं, हजरत गौसुल आजम। चुनांचे उसने इरादा किया कि बगदाद के उस दरबार में जाए जहां नूर ही नूर है। वो दरबार जहां से न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात की तकदीरें भी बदल जाती हैं। और यहीं से असल दास्तान का आगाज होता है। एक ऐसी आग है जो दिल को अंदर से जला देती है। ये ना कौम देखती है, ना कबीला, ना जात, ना नस्ल। मोहब्बत सिर्फ दिल को देखती है और इस दिल में एक तड़प पैदा करती है जो इंसान को छीन लेने नहीं देती। लेकिन सोचो, जब यही मोहब्बत एक जिन के दिल में जागे तो क्या हाल होगा। मोहब्बत की शिद्दत वो जिन कई दिन तक इस बस्ती में आता रहा जहां उसने पहली बार उस नौजवान को देखा था। वो नौजवान जो नेक सीरत था, इबादत गुजार था और हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। जिन जब भी उसे देखता, उसके दिल में एक नई लहर उठती। वो चाहता कि करीब जाकर अपनी कैफियत बयान करे, लेकिन डरता था। कभी वो खुद से कहता, हजरत गौसपाक और जिनकी मोहब्बत मोहब्बत का ऐलान और इंसान बनने की ख्वाहिश मोहब्बत एक ऐसी आग है जो दिल को अंदर से जला देती है। ये ना कौम देखती है, ना कबीला, ना जात, ना नस्ल। मोहब्बत सिर्फ दिल को देखती है और इस दिल में एक तड़प पैदा करती है जो इंसान को चीन लेने नहीं देती। लेकिन सोचो, जब यही मोहब्बत एक जिन के दिल में जागे तो क्या हाल होगा। मोहब्बत की शिद्दत वो जिन कई दिन तक उस बस्ती में आता रहा जहां उसने पहली बार इस नौजवान को देखा था। वो नौजवान जो नेक सीरत था, इबादत गुजार था और हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। जिन जब भी उसे देखता, इसके दिल में एक नई लहर उठती। वो चाहता कि करीब जाकर अपनी कैफियत बयान करे, लेकिन डरता था। कभी वो खुद से कहता, ये मोहब्बत नाजायज है। मैं एक जिन हूं, वो एक इंसान है। ये मुमकिन नहीं। फिर दिल से आवाज आती, अगर अल्लाह ने दिल में ये मोहब्बत डाली है तो उसमें कोई हिकमत जरूर होगी। यही कश्मकश उसे बेकरार रखती। वो रातों को अपनी बस्ती में जाता तो भी नींद ना आती। दिल में सिर्फ वही इंसान, वही नूरानी चेहरा और वही सुकून की तस्वीर बस गई थी। ख्वाब की रहनुमाई एक रात वो जिन सख्त परेशान होकर सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक वसीया मैदान में खड़ा है। सामने एक नूरानी हस्ती है जिनके गर्द हजारों लोग अदब से बैठे हैं। वो हस्ती शेख अब्दुल कादिर जीलानी की है। उनके चेहरे से नूर की किरणें निकल रही हैं। जिन ने देखा कि वो उनके कदमों में गिर पड़ा और अर्ज किया, या शेख, मेरा दिल बेचैन है। मैं एक इंसान से मोहब्बत कर बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि इंसान बन जाऊं ताकि ये मोहब्बत हलाल हो जाए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये मुमकिन है या नहीं। हजरत गौसल आजम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, मोहब्बत बराई नहीं अगर वो पाकीज़ा हो, लेकिन अगर तू चाहता है कि इंसान बने तो तुझे अल्लाह के हिक्म के मुताबिक सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। आग का दरिया, पानी की गहराइयां और हवा का तूफान तुझे आजमाने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर तू इन सब में साबर रहा तो अल्लाह तुझे इंसान बना देगा। जिनकी आंख खुल गई तो वो पसीने में शराबूर था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था कि अब उसे रास्ता मिल गया है। मोहब्बत का ऐलान अगले दिन जिन ने हिम्मत करके उस नौजवान के करीब जाने का फैसला किया। जब वो नौजवान रात को तन्हा मस्जिद से निकल रहा था, जिन एक इंसानी शक्ल अख्तियार करके उसके सामने आया। नौजवान चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जिन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक जिन हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास एक सच्चाई लेकर आया हूं। मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे करीब आऊं, मगर अपनी असल हालत में यह मुमकिन नहीं। मैं इंसान बनना चाहता हूं ताकि यह मोहब्बत हलाल हो जाए। नौजवान ये सुनकर हैरान रह गया। उसने इस्तिगफार पढ़ा और कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? जिन और इंसान के दरमियान मोहब्बत कैसे मुमकिन है? तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं। जिन ने आंखों में आंसू भरते हुए कि मैं जानता हूं कि यह आम मोहब्बत नहीं है, ये एक आजमाइश है। मैं इस मोहब्बत को नापाक नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने अज़्म किया है कि इंसान बनूं, और उसके लिए मुझे हजरत गौसुल आजम के दरबार में जाना होगा। नौजवान की नसीहत नौजवान ने खामोशी से जिन की बातें सुनी, फिर निहायत हिकमत से जवाब दिया, अगर तुम वाकई सच कहते हो
तो तुम्हें अपने जज्बात को अल्लाह के सप्र्द करना होगा। मोहब्बत को अल्लाह की रज़ा के ताबब बना लो। अगर तुम्हारी नीयत पाक है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखो, इस रास्ते में सख्त इम्तिहानात आएंगे। जिन ने कहा, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं, चाहे आग का दरिया हो या तूफान, मैं अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करूंगा। गौसल आजम की बारगाह का सफर जिन ने फैसला कर लिया। उसने अपनी बस्ती छोड़ दी, अपनी दुनिया छोड़ दी और बगदाद का रख किया। रास्ते में उसके दिल में वसवसे आते, शायातीन उसे बहकाते, क्या जिन कभी इंसान बन सकता है? ये सब धोखा है। लेकिन उसका दिल कहता, अगर दुनिया में कोई मेरी रहनुमाई कर सकता है, तो वो सिर्फ गौसल आजम है। आखिरकार वो बगदाद पहुंच गया। उसने देखा कि हजरत गौसल आजम की खानकाह में लोगों का हुजूम है। हर कोई अपनी परेशानी लेकर आया है। कोई रो रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, और सबकी निगाहें उस नूरानी हस्ती पर हैं जो सबके दुख बांट रही है। जिन भी दरबार के एक कोने में बैठ गया। उसके दिल में हलचल थी कि कब उसकी बारी आएगी। पहली मुलाकात जब महफिल खत्म हुई, तो जिन ने हिम्मत करके करीब जाकर अर्ज किया, या शेख मैं एक जिन हूं, मगर मेरे दिल में एक आग लगी हुई है। मैं एक इंसान से मोहब्बत कर बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि इंसान बन जाऊं ताकि ये मोहब्बत हलाल हो जाए। क्या ये मुमकिन है? हजरत गौसल आजम ने निहायत शफकत से उसकी तरफ देखा और फरमाया, मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो पाकीज़ा है, लेकिन अगर नफ्स के लिए हो तो वो आजमाइश है। तू कहता है कि इंसान बनना चाहता है? जान ले, ये आसान नहीं। तुझे 30 दिन का सख्त मुजाहदा करना होगा। आग, पानी और हुआ की आजमाइश तुझे पार करनी होगी। अगर तू सब्र और इस्तिकामत के साथ इन सब इम्तिहानों को पूरा करे, तो अल्लाह के हुक्म से तो इंसान बन सकता है। ये सुनकर जिनके दिल में इज़्म और मजबूत हो गया, उसने अर्ज किया, या शेख मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मुझे आजमाइश में डालिए, मैं अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करूंगा। हजरत गौसल आजम ने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा, तेरा इम्तिहान कल से शुरू होगा। देखेंगे कि तू अपनी मोहब्बत में कितना सच्चा है। हजरत गौसल आजम ने जब उस जिन की बात सुनी और उसकी ख्वाहिश जानी कि वो इंसान बनना चाहता है, तो आपने सुकून से फरमाया, ए जिन, मोहब्बत के दावे जबान से नहीं बल्कि अमल से साबित होते हैं। तू कहता है कि इंसान बनना चाहता है ताकि अपनी मोहब्बत को हलाल बना सके। जान ले कि इंसान बनने के लिए सिर्फ सूरत बदलना काफी नहीं, बल्कि दिल को भी सब्र, ईमान और वफा की आग से गुजरना होगा। जिन ने आजिजी से कहा, या शेख, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं, मुझे आजमाइए। हजरत गौसल आजम ने फरमाया, तेरा पहला इम्तिहान आग है। कल सुबह तू दरिया के उस पार जाएगा जहां एक जलता हुआ मैदान है। वहां तुझे आग के दरिया से गुजरना होगा। अगर तू इस आग में जलने के बावजूद सब्र से कायम रहा, तो तेरा पहला इम्तिहान पूरा होगा। ये सुनकर जिनके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। आग जिनके लिए अजनबी नहीं, मगर ये आग आम आग न थी। ये आजमाइश की आग थी जिसमें ईमान और मोहब्बत का इम्तिहान होना था। अगली सुबह हजरत गौसल आजम के हुक्म पर मुरीदीन और शागिर्द भी इस मकाम पर जमा हुए जहां इम्तिहान होना था। एक वसीया मैदान था और उसके बीचों बीच आग का दरिया बह रहा था। शाले आसमान तक उठ रहे थे। गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि लोग दूर खड़े भी पसीने में डूब गए। जिन ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में वसवसा आया, क्या मैं वाकई इस आग को पार कर सकता हूं? अगर मैं जल गया तो? अगर मैं हार गया तो? इसी वक्त उसने अपने दिल से कहा, मैं मोहब्बत के लिए आया हूं। अगर जलकर राख भी हो गया, तो ये राख मेरी मोहब्बत की सच्चाई की गवाही देगी। जब जिन आग के करीब बढ़ा, तो अचानक शैतान उसके कान में सरगोशी करने लगा, अहमक, ये कैसी मोहब्बत है जिसके लिए तू अपनी जान देने पर तुला है? इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते। ये सब धोखा है। वापस चला जा। जिन ने कानों पर हाथ रखे और बुलंद आवाज से कहा, ए शैतान, तो हमेशा इंसान और जिन को गमराह करता आया है, लेकिन मैं अब तेरे धोखे में नहीं आऊंगा। मेरी मोहब्बत सच्ची है और मेरा सहारा अल्लाह है। ये कहकर उसने कलमा पढ़ा और आग के दरिया में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, शौलों ने उसे लिपेट लिया। उसके जिस्म पर छाले पड़ने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और जिस्म जलने की बो हर तरफ फैल गई। वो तड़पने लगा, मगर फिर उसे हजरत गौसल आजम की बात याद आई। सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। जिनने सब्र का दामन थाम लिया। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह,
اگر یہ محبت تیری رضا کے خلاف ہے تو مجھے ابھی ختم کر دے، لیکن اگر یہ محبت پاکیزہ ہے تو مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما۔ اسی لمحے حضرت غوث العظم نے اپنی نگاہ کرم اس پر ڈالی۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس پر پڑی، آگ کے شعلے نرم ہو گئے۔ وہ شعلے جو ابھی چند لمحے پہلے اس کے جسم کو جلا رہے تھے، اب ایسے لگنے لگے جیسے ٹھنڈی ہوا اسے چھو رہی ہو۔ تماشائی حیران تھے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو دور کھڑے پسینے میں تر ہو گئے ہیں، مگر یہ جن آگ کے بیچ میں کھڑا ہے اور جل نہیں رہا۔ حضرت غوث العظم نے فرمایا، یہی ولایت کی شان ہے۔ جب بندہ اپنی محبت کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے تو آگ بھی اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ اگرچہ آگ باہر سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر جن کے دل میں اب بھی ایک جنگ جاری تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میں واقعی اس محبت کے لائق ہوں؟ کیا یہ امتحان میری طاقت سے باہر تو نہیں؟ لیکن فوراً اس کے دل میں ایک آواز آئی، یاد رکھ، محبت کے راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر تو نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹا لیا تو ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے آگ کے دریا میں قدم بڑھائے اور چلنے لگا۔ ہر قدم پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ کافی دیر تک وہ آگ کے دریا میں چلتا رہا۔ شعلے اس کے ارد گرد ناچتے، کبھی لپٹتے، کبھی دہاڑتے، مگر ہر بار وہ اللہ کا نام لیتا اور آگ کو مات دیتا۔ آخر کار وہ دریا کے اس پار پہنچ گیا۔ اس کے جسم پر جلنے کے نشانات تو تھے، مگر اس کا دل پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ واپس حضرت غوث العظم کے قدموں میں آیا تو سب مریدین حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یہ سچا عاشق ہے۔ حضرت غوث العظم نے مسکرا کر فرمائے، اے جن، تو نے پہلا امتحان کامیابی سے پورا کر لیا۔ آگ نے تجھے جلایا نہیں، بلکہ تیری محبت کی سچائی کو سب پر ظاہر کر دیا۔ لیکن یاد رکھ، ابھی دو اور امتحانات باقی ہیں۔ جن نے عاجزی سے کہا، یا شیخ میں تیار ہوں، چاہے پانی کی گہرائیاں ہوں یا ہوا کا طوفان، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آگ کے دریا سے کامیابی کے بعد جن کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں آگ کے شعلوں سے بچ سکتا ہوں تو پھر باقی امتحانات بھی انشاءاللہ کامیابی سے گزر جائیں گے۔ لیکن حضرت غوث العظم نے اسے تنبیہ کی، یاد رکھ، ہر آزمائش اپنی نوعیت میں مختلف ہے۔ آگ نے تیرے صبر کو آزمایا تھا، مگر پانی تیرے ایمان اور یقین کو پرکھے گا۔ اکثر لوگ آگ کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جو پانی کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہیں وہ اکثر شک اور وسوسے میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جن نے ادب سے سر جھکایا اور عرض کیا، یا شیخ، میں تیار ہوں، اللہ کی رضا اور آپ کی دعا سے یہ امتحان بھی پورا کروں گا۔ اگلے دن مریدین کو ایک اور مقام پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک وسیع دریا تھا جس کی گہرائیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ پانی کی سطح پر عجیب سی لرزش تھی، جیسے اندر کوئی طاقت چھپی ہو۔ لوگ حیران تھے کہ یہ امتحان کس طرح ہوگا۔ حضرت غوث العظم نے جن سے فرمایا، تجھے اس دریا میں غوطہ لگانا ہوگا اور اندر چھپے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب تک تو پانی کے دل میں جا کر اپنے ایمان کو ثابت نہیں کرے گا، یہ امتحان مکمل نہیں ہوگا۔ جن نے دریا کو دیکھا تو اس کے دل میں ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ آگ میں جلنے کا خوف الگ ہے، لیکن پانی میں ڈوبنے کا خوف اور بھی سخت ہے۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو اچانک شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا، یہ تیرا امتحان نہیں بلکہ تیرا خاتمہ ہے۔ اگر تو پانی میں گیا تو کبھی واپس نہ نکل سکے گا۔ آگ میں تو زندہ بچ گیا، لیکن پانی سب کچھ نگل جائے گا۔ اپنی محبت کو بھول جا اور واپس اپنی جناتی دنیا میں چلا جا۔ جن نے آنکھیں بند کیں اور بلند آواز میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کہا، اے شیطان، تو مجھے ڈرا کر میرے مقصد سے نہیں ہٹا سکتا۔ میں محبت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ جن نے بسم اللہ پڑھ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو گھیر لیا۔ وہ نیچے کی طرف جاتا گیا۔ پہلے تو سکون محسوس ہوا، لیکن پھر اچانک اندھیرا چھا گیا۔ نیچے جانے پر ہر طرف سناٹا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ پانی کے اندر کئی عجیب مخلوقات ہیں، بڑے بڑے سانپ جیسے آبی جن، جو اسے گھیرنے لگے۔ انہوں نے اس کے کان میں کہا، یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے، واپس جا، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جائے گا۔ جن نے کانپتے ہوئے کہا، میرا سہارا صرف اللہ ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو میں اس پر پورا اتر کر رہوں گا۔ جیسے جیسے وہ نیچے جاتا گیا،
उसका सांस घटने लगा। दिल कहने लगा, अब बस है, वापस ऊपर आ जाओ। लेकिन ईमान ने कहा, याद रख, ऊपर जाना नाकामी है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। इसी कशमकश में वो और गहराइयों में डूब गया। पानी का दबाव उसके जिस्म को तोड़ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने दिल में हजरत गौस अल आजम को याद किया और कहा, या शेख, मुझे दुआ दीजिए। इसी लम्हे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में रोशनी डाल दी हो। अंधेरे में एक नूर की लकीर नमूदार हुई। वो नूर उसे रास्ता दिखा रहा था। जैसे जैसे वो इस नूर की तरफ बढ़ा, पानी की गहराई आसान लगने लगी। लोग जो दरिया के किनारे खड़े थे, हैरान थे। उन्हें कभी दरिया का पानी तूफानी नजर आता, कभी प्रसकून। बाज ने कहा, यह मुमकिन ही नहीं कि कोई इतनी देर तक पानी के अंदर जिंदा रह सके। लेकिन हजरत गौस आजम मुस्कुराकर खामोश बैठे थे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही सबको बता रही थी कि वो अपने मुरीद को अपनी दुआ के हिसार में लिए हुए हैं। जिनने कई घंटे पानी के अंदर गुजारे, उसके जिस्म पर जख्म लगे, सांस टूटने लगा, लेकिन ईमान की ताकत उसे सहारा देती रही। आखिरकार जब वो नूर के रास्ते पर चलते हुए एक गार के दहाने तक पहुंचा, तो वहां एक आवाज आई, ए बंदे, ये दूसरा इम्तिहान है। अगर तूने यहां तक पहुंचकर सब्र किया है तो तुझे कामयाबी मुबारक हो। अचानक एक ताकत ने उसे ऊपर की तरफ खींचा। वो पानी की सतह पर अभरा और किनारे तक पहुंच गया। जब वो दरिया से बाहर निकला तो उसका जिस्म थकन से निढाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया नूर था। वो रोते हुए हजरत गौस आजम के कदमों में गिर पड़ा और कहा, या शेख, अल्लाह का शुक्र है, मैं इस इम्तिहान से भी कामयाब निकल आया। हजरत गौस आजम ने फरमाया, ए जिन, तूने दूसरा इम्तिहान भी पूरा कर लिया। आग के बाद पानी ने भी तुझे नहीं डबोया। ये ईमान की जीत है। लेकिन याद रख, अभी एक और कड़ी आजमाइश बाकी है, हवा का तूफान। वहां तेरे नफ्स और ख्वाहिशात की असल हकीकत खुलकर सामने आएगी। जिन ने सिर झुकाकर कहा, या शेख, मैं तैयार हूं। जब तक मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है और अल्लाह की रिज़ा शामिल है, मैं हर तूफान का सामना करूंगा। यहां कहानी का चौथा हिस्सा खत्म होता है। इस हिस्से में जिन ने दूसरा बड़ा इम्तिहान, पानी की गहराइयां, कामयाबी से पार किया। उसने शैतान के वसवसों को शिकस्त दी, ईमान पर कायम रहा और हजरत गौस आजम की दुआ और करामत के वसीले से फतह हासिल की। अब उसके सामने सबसे कठिन मरहला बाकी है, हवा का तूफान, जहां ख्वाहिशात और नफ्स का सामना होगा। इख्तिताम और रूहानी सबक, ये दास्तान जो एक जिन की मोहब्बत से शुरू हुई थी, अब अपने कमाल पर पहुंची। 3 कठिन इम्तिहानात के बाद हजरत गौस आजम की बारगाह में हाजिरी और उनकी करामत के सबब उस जिन को वो अता हुआ जो शायद उसने खुद भी ना सोचा था। मोहब्बत का इंजाम, जिन अब इंसान बन चुका था। उसका चेहरा नूरानी, दिल मुतमईन और रूह पर सुकून थी। उसने दुनियावी मोहब्बत के लिए सफर शुरू किया था, लेकिन सफर के इख्तिताम पर उसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई। गौस आजम ने उससे फरमाया, अह मेरे बेटे, तेरी दुनियावी मोहब्बत पाकीज़ा इरादे से शुरू हुई, मगर इम्तिहानों ने तुझे अल्लाह की रज़ा तक पहुंचा दिया। अब तेरी मोहब्बत हलाल है, लेकिन याद रख, असल मोहब्बत वही है जो खालिक के लिए हो। मखलूक की मोहब्बत तब तक मोतबर है जब तक वो खालिक के हुक्म के ताबा हो। ये सुनकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसका इश्क नाकाम नहीं हुआ, बल्कि एक नई शक्ल अख्तियार कर गया। इंसानों के लिए सबक, ये वाकया बगदाद और उसके अतराफ में फैल गया। लोग हैरान थे कि एक जिन किस तरह मोहब्बत के रास्ते पर इंसान बना और गौस आजम की करामत से उसकी तकदीर बदल गई। इल्मा और सूफिया ने फरमाया, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। मोहब्बत इम्तिहान है। अगर दुनिया के लिए हो तो बोझ है, अगर अल्लाह के लिए हो तो नामत है। औसल इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करे और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दे। जिनकी नई जिंदगी, अब वो जिन जो इंसान बन गया था, एक दरवीश की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसने अपनी बकिया उम्र गरीबों की खिदमत, कुरान की तलावत और गौस आजम के दरबार की खिदमत में बसर की। उसकी मोहब्बत अब सिर्फ एक इंसान या एक ख्वाहिश तक महदूद न रही, बल्कि उसका दिल वसिया हो गया। वो कहता, मैंने चाहा था कि किसी एक से मोहब्बत करूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे सबसे मोहब्बत करने वाला दिल अता कर दिया। मोहब्बत एक दरिया है जिसमें डूबने वाला या तो हलाक होता है या कामिल इंसान बनकर निकलता है, जिसने मोहब्बत को अल्लाह की रजा के ताबा कर लिया।
وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ پوری کہانی کا خلاصہ جن نے انسان سے محبت کی اور انسان بننے کی خواہش کی، آگ، پانی اور ہوا نے اس کی صبر، دعا اور اخلاص کو آزمایا۔ غوث العظم نے اسے قبول فرمایا اور اس کی محبت کو پاکیزہ بنا دیا۔ وہ جن انسان بنا، درویش بن گیا، اور اس کی محبت روحانی کمال تک پہنچ گئی۔ روحانی پیغام محبت میں صرف جذبات نہیں، قربانی چاہیے۔ نفس کو مارے بغیر عشق مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ ایک پل میں تقدیر بدل سکتی ہے۔ محبت کی اصل منزل اللہ کا قرب ہے۔ یوں یہ داستان ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے آغاز پر پہنچی۔ ایک جن کی محبت نے اسے انسان بنایا، اور انسان بن کر اس نے ساری انسانیت کو محبت اور اخلاص کا سبق دیا۔